This lecture is for BSc IT Semester 3 students, course code FC302, subject English, Unit 2 Situational Conversations. આ યુનિટની અંદર આપણે અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં કન્વર્ઝેશન કેવી રીતે કરવું એના એક્ઝામ્પલ્સ જોયા. સિચ્યુએશનની ડેફિનેશન જે 1 માર્કમાં આવશે એ છે: The definition of situational is a person or thing in regards to surroundings or circumstances. An example of situational is how a person reacts in different environments, called situational reaction. કઈ સિચ્યુએશનમાં કયા સર્કમસ્ટાન્સીસ એટલે કઈ પરિસ્થિતિમાં એનું વર્તન કેવું રહેશે, એનું બિહેવિયર કેવું રહેશે, એનું રિએક્શન કેવું રહેશે, દેટ આર નોન એઝ સિચ્યુએશનલ રિએક્શન. અને જે સર્કમસ્ટાન્સીસ છે એને આપણે કહીએ સિચ્યુએશન. નેક્સ્ટ 1 માર્ક ડેફિનેશન વિલ બી ઓન કન્વર્ઝેશન. એની ડેફિનેશન છે: અ ટોક, especially an informal one, between two or more peoples in which news and ideas are exchanged. બેથી વધારે લોકો વચ્ચે જ્યારે ન્યૂઝ અથવા કોઈ પણ આઈડિયાઝ એક્સચેન્જ થાય, દેટ ઇઝ નોન એઝ કન્વર્ઝેશન. ઇન સ્મોલ એનો પર્યાય, એનો સમાનાર્થી થાય છે ટોક, વાત કરવી. ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોયા કે અલગ અલગ સિચ્યુએશનની અંદર લોકોનું કન્વર્ઝેશન આઈડિયલી કેવું હોવું જોઈએ, હાઉ દે શુડ બી ટોકિંગ ઇન ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન્સ. So these are all the examples of the different situations between two students, how to do the conversation during school admission, at the school assembly, at the grammar class, between teacher and student, late coming in the class, leave letter to the teacher, sick student application, reason for absent in class, talking or conversation in the library, conversation at the playground, talking in the cricket match, communication between traffic inspector and the school student, between the sub inspector and the school student. These are all the situations. These are all different situations, and these things are all conversations. Then after these conversations we moved to a topic. It was very important, and the topic was on types of conversation. So it will be asked in a 1 mark question: what are the types, what are the 4 types of conversation? The 4 types of conversation are debate, second is dialogue, third is discourse, fourth is diatribe. So these are the 4 types of conversation. This is the most important topic in this unit, types of conversation. The 4 types of conversation are debate, dialogue, discourse and diatribe. This is very important chart you have to draw in the exam, in the long mark question, in the long questions. Discourse. What was discourse? Discourse is a one-way cooperative communication. Discourse is a one-way cooperative communication. What is a dialogue? Dialogue is a two-way cooperative communication. What is a debate? Debate is a two-way competitive conversation. What is a diatribe? Diatribe is a one-way competitive conversation. What is the purpose of discourse? It is to deliver information, like this seminar or lecture. It is called discourse. Why? Because it is a one way and it is a cooperative communication, and its purpose is to deliver information. Next is dialogue. What is dialogue? It is a two-way cooperative communication. Its purpose is to exchange information and build relationship between 2 or more people. Then diatribe. Diatribe is one-way competitive, and it is used to express emotion or anger or sometimes inspire, but it is in the form of competitive. Debate. Debate is a two-way competitive conversation, where every two-way means both the groups or both the parties doing the debate. Its purpose is to win the argument, or to win or convince the other party or other group
to win the debate. So it is a two-way and competitive. Whereas in the dialogue, it is also a two-way dialogue, but it is a cooperative between two parties or two groups. Whereas debate is not cooperative, it is a competitive in nature. So this is the difference between the dialogue and the debate. Similarly, in discourse and diatribe, discourse is one-way lecture delivery or one-way information sharing, but it is cooperative between both the parties. And similarly, diatribe, it is also a one-way communication method, but it is not cooperative. It is used to show anger, so it is competitive in nature, whereas discourse is cooperative in nature. Also, dialogue is cooperative between two parties or groups, so it is a cooperative in nature and a two-way. And debate is also a two-way communication between both the groups, and it is a competitive in nature. So these are the important points in the. This all just we declared, just we discussed. You have to write in your examination. This is all the explanation of it. So let us take a brief review of this. Debate is a competitive two-way conversation. The goal is to win an argument or convince someone, such as the other participant or third party observer. So it is the goal of the debate is to do the argument. Why to do the argument? To win the argument. Because we have to convince the other party or other participant to win the debate that our point of view is correct. Next is dialogue. It is a cooperative, two-way conversation. The goal is for participant to exchange information and build relationship with one another. Here the goal is to exchange information. Then discourse is a cooperative one-way conversation. The goal is to deliver information from the speaker, writer to the listeners, readers, etc. Diatribe is competitive one-way conversation. The goal is to express emotion. Browsby has thought that disagree with you. બ્રાઉઝપીટ એટલે નેણ ઊંચા કરવા, ગુસ્સો વ્યક્ત કરવો, આંખ બતાવી, જે તમારી સાથે ડિસએગ્રી કરતા હોય એને. તો એ ટાઈપનો જે બિહેવિયર હોય દેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ ઇન અ ડાયટ્રાઇબ. અથવા તો ઇન્સ્પાયર ધોઝ દેટ શેર ધ સેમ પર્સપેક્ટિવ. તમારો અને એનો જે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એક હોય, પર્સપેક્ટિવ એટલે દૃષ્ટિકોણ, તો તમારા મત જેવો જેનો મત હોય તો એને ઇન્સ્પાયર કરવો, અને મત એનો ઊંધો હોય તમારેથી, અને ઓપિનિયન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ દૃષ્ટિકોણ ઊંધો હોય તો ત્યાં ગુસ્સો વ્યક્ત કરવો. So that is a one-way conversation, but it is a competitive. That is called a diatribe. So these are all the examples on what is debate, dialogue, discourse. You have to write this question in detail in the examinations. Next, we moved on to the important topic, telephone and work etiquette. So this is again very important question from the point of view of the examination. Telephone and work etiquette. Definition of etiquette. That can be asked in a one mark question. Rules governing socially acceptable behavior. The practice and forms prescribed by social convention or by authority. So this you have to write in a one mark question, from the rules to the authority. What does it mean, etiquette? How is this word defined? What is the meaning of etiquette? In simple language, etiquette is a good behavior, is a conduct of behavior, that you are a good moral person, that you are a good ethically, morally, you are a strong person, and you have good behavior, you have good manners in everywhere, in wherever you go, and that can be verified from the etiquettes you have, from your behavior. So let us see how this word came. The word etiquette is derived from the French word which means ticket. Ticket એટલે e-ticket અથવા etiquette એટલે French words. Etiquette એટલે e-ticket. In other words, your ticket to getting anything in any place you want. તમારી ટિકિટ છે, કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ ને તમને જોવે, તમને ગમે એ મળી જાય, તો એને કહેવાય કે તમારું બિહેવિયર બહુ જ સારું હોય, તમારું વર્તન બહુ જ સારું હોય, તો કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જે ઈચ્છો એ તમને મળી જાય, તમે ધારો એ તમારું થાય. બટ ફોર ધેટ થિંગ, ધ ડીપ ડાઉન થિંગ વિચ કેન નોટ બી સીન, આ વસ્તુ એવી છે કે જોઈ ન શકાય. આપણી અંદર આપણું એટિકેટ કેવું છે, પણ એટિકેટ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું જોઈએ કે જે મોરલ હોવું જોઈએ,
મોરલી સાઉન્ડિંગ હોવું જોઈએ. આપણું જે વર્તન છે, વ્યવહાર છે, આપણી સ્પીચ છે, આપણા જે ઉઠવા બેઠવાની સ્ટાઇલ છે, એવરીથિંગ, એવરી બિહેવિયર, જે પણ કાંઈ નિર્ણય તમે લ્યો કોઈ પણ જગ્યાએ, તો ઓલ ધેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ યોર એટિકેટ. What is the importance of etiquette? Some people argue that etiquette no longer matters, that the rules for good behavior are old fashioned and out of date. However, good behavior and manners are never out of style. અત્યારે પણ આપણા કન્ટ્રીની અંદર ગુડ બિહેવિયરને મેનર્સને એટલી જ વેલ્યુ અપાય છે, એને એટલું જ રિસ્પેક્ટ અપાય છે. એટિકેટ લાઈક ઓલ અધર કલ્ચરલ બિહેવિયર્સ, એટલે દરેક જે સમાજનું જે બિહેવિયર હોય, કલ્ચરલ બિહેવિયર્સ હોય, ઇવોલ્વ્સ ટુ મેચ ધ ટાઈમ. સમયના અનુસંધાને દરેક જગ્યાએ જેમ સમય બદલાય એમ એનું કલ્ચર બદલાય, જેમ પેઢી બદલાય એમ એનું બિહેવિયર બદલાય. વિધાઉટ એટિકેટ, એટિકેટની ગેરહાજરીમાં મેમ્બર ઓફ ધ સોસાયટી વુડ શો ફાર ટુ મચ ઇમ્પેશન્સ એન્ડ ડિસરિસ્પેક્ટ ફોર વન અનધર. એવા ઘણા કન્ટ્રીઝમાં એટિકેટને માન્યતા નથી આપતા કે સારા બિહેવિયર જરૂરી નથી હોવું, સારી મેનર્સ જરૂરી નથી હોવું, આપણને મન ફાવે એમ બિહેવ કરો આપણી લાઈફમાં. તો ત્યાં સિચ્યુએશન કેવી થાય કે મેમ્બર્સ ઓફ ધ સોસાયટી વુડ શો ફાર ટુ મચ ઇમ્પેશન્સ, એના પોતાના કામ પૂરા કરવા માટે ધીરજ રહેતું નથી. એન્ડ ડિસરિસ્પેક્ટ ફોર વન અનધર, એકબીજાની કદર ન હોય, એકબીજાની એને પૈડી ન હોય, એકબીજા પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ ન હોય. એના કારણે શું થાય? વિચ વુડ લીડ ટુ ઇન્સલ્ટ. જ્યારે એ લોકોનો વ્યવહાર આવે ત્યારે એકબીજાનું ઇન્સલ્ટ થાય, એકબીજા પ્રત્યે જૂઠું બોલે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિસઓનેસ્ટી. ચીટિંગ કરે, રોડ રેજ એટલે ઝઘડા કરે, એને રેશ ઓફ અધર અનફોર્ચ્યુનેટ ઇન્સિડન્ટ્સ, એટલે એ જગ્યાએ રહેવા લાયક ન રહે. જ્યાં સતત ડિસઓનેસ્ટી હોય, ચીટિંગ હોય, લોકો ઝઘડતા હોય, ક્યાં એકબીજાનું રિસ્પેક્ટ ન હોય, સતત એકબીજાનું ઇન્સલ્ટ કરતા હોય, બિહેવિયર કરતા હોય, ઝઘડા કરતા હોય, ચીટ થતું હોય, તો એ જગ્યા રહેવા લાયક ન હોય. ડ્યુ ટુ વાય? ધ રીઝન ઇઝ વિધાઉટ એટિક્વેટ. ત્યાં એટિક્વેટ નથી, બેઝિક સંસ્કાર નથી. જે ઇન્ડિયનમાં જે મૂળ સંસ્કાર છે, દેટ ઇઝ ઇન્ડિયા રહેવા લાયક કન્ટ્રી એટલામાં છે કે તેના મૂળ સંસ્કાર જે છે એ સચવાયેલા છે. ધ પીપલ, મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ હેવ અ વેરી ગુડ એટિક્વેટ. એનામાં માનવતા હોય છે. Etiquette is merely a set of guidelines for politeness and good manners, the kindness with which we should always treat each other. એકબીજાને જે કાઇન્ડનેસથી ટ્રીટ કરવા જોઈએ, સારી રીતે ટ્રીટ કરવા જોઈએ, ઇટ વિલ ઓલવેઝ મેટર. એની કિંમત હંમેશા રહે. અત્યારે પણ આપણા સિટીની અંદર પણ આપણને એટલો ભરોસો હોય, એટલો વિશ્વાસ હોય કે ક્યાંય પણ જઈએ અને કાંઈ પણ મુશ્કેલી છે, કાંઈ પણ જગ્યા નથી ખબર, કાંઈ પણ બાબતે ખબર નથી, તો લોકોને પૂછશું તરત એ આપણને હેલ્પ કરશે. તમે એને ઓળખતા હો કે ન ઓળખતા હો, પણ આપણા નેચરમાં જ વણાયેલું છે કે બીજી વ્યક્તિને હેલ્પ કરવી, પરોપકાર કરવો, બીજા લોકોને જરૂર હોય ત્યાં હેલ્પ કરવી. તો આ જે ગુણ આપણી અંદર છે એ આપણા સંસ્કારમાંથી આવે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ એટિક્વેટ. આ જે થિંકિંગ છે એ ફોરેન કલ્ચરમાં નથી કે બધાને મદદ કરવી. એ લોકોનું થોડું પ્રોફેશનલ થિંકિંગ હોય કે પોતાને ઓળખતા હોય તો કરે, ન ઓળખતા હોય તો ન કરે. જ્યારે આપણે અહીંયા એવું હોતું નથી. જેમ મેટ્રો સિટીઝ થતા જાય, મોટા સિટીઝ થતા જાય, ત્યાં થિંકિંગ ફોરેન કલ્ચર જેવું થતું જાય કે પીપલ બીકમ પ્રોફેશનલ. પણ ગુજરાતની અંદર, સૌરાષ્ટ્રની અંદર અને આપણા સિટીની અંદર એવું હોતું નથી. ક્યાંય પણ કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ તો લોકો હેલ્પ કરવા તૈયાર જ હોય, મદદ કરવા તૈયાર જ હોય. દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ એટિક્વેટ. Etiquette is important because it implies polite behavior and helps to build relationship with people, whether it is in the workplace or at a party. કોઈ પણ જગ્યાએ જાય, વર્ક પ્લેસ હોય એટલે કે કામ કરવાની જગ્યાએ હોય, બહાર ફ્રેન્ડ સર્કલમાં પાર્ટી હોય, કંઈ પણ જગ્યાએ જાય, દરેક જગ્યાએ આપણા લોકોમાં એટિક્વેટ હોય જ તે. મિત્ર ભાવના, મૈત્રી ભાવના હોય જ તે. એકબીજાને હેલ્પ કરવી, એકબીજાને હેપીનેસ આપવી, ખુશી આપવી, એ આપણા નેચરમાં હોય જ તે. એટિકેટ ઇઝ વન વે ટુ શો રિસ્પેક્ટ ફોર અધર પીપલ. ખાસ કરીને આપણા કલ્ચરમાં એવું વધારે છે કે વી શો રિસ્પેક્ટ ટુ અધર પીપલ એન્ડ ટુ રિક્વેસ્ટ રિસ્પેક્ટ ફ્રોમ અધર પીપલ, કે માનથી જીવો.
ખાસ કરીને જ્યારે એક પેઢી ઉપરના હોય, પેરેન્ટ્સની એજ ના હોય કે ગ્રેન્ડફાધર દાદા દાદીની એજ ના હોય, તો સૌથી પહેલાં એને ખૂબ જ તે વધારે રિસ્પેક્ટ અપાતા હોય, એના પગે લાગતા હોય અને એનું કીધું માનતા હોય આપણા કલ્ચરની અંદર. જ્યારે ફોરેન કલ્ચર આનું ઓપોઝિટ છે, આનાથી અલગ ત્યાં છે. ત્યાં નામથી બોલાવતા હોય. ત્યાં આપણી જેવું જે અહીંયા જે પેરેન્ટ્સ ને ચાઇલ્ડના રિલેશનશિપ છે એવા ત્યાં નથી. અહીંયા જે ગ્રેન્ડફાધર ને ચાઇલ્ડના રિલેશનશિપ છે તો ત્યાં એવા નથી. સો દેટ ઇઝ વાય વી આર પ્રાઉડ ઓફ અવર કલ્ચર, કે હિયર વી લીવ બાય ગિવિંગ રિસ્પેક્ટ ટુ all of the other people, and we also request respect from all the other people. Etiquette in today's society. Today's etiquette serves several important functions. Etiquette provides personal security. Knowing how to behave appropriately in a given situation makes you more comfortable. કોઈ પણ સિચ્યુએશન આવે તો ત્યાં કેવી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે કયા શબ્દોનો યુઝ કરવા એ આપણને ખ્યાલ હોય તો હંમેશા તમે એ સિચ્યુએશનમાં કમ્ફર્ટેબલ હો. ખાસ કરીને એમાં એક જ સિદ્ધાંત હોય, યુ હેવ ટુ ગીવ રિસ્પેક્ટ ટુ ઓલ ધ અધર પીપલ. યુ હેવ ટુ ફીલ ગ્રેટિટ્યૂડ ફોર એવરી વન એન્ડ એવરીથિંગ યુ હેવ. તમારા લાઈફની અંદર જે પણ તમને ક્યાંય મળ્યું છે, જે પણ તમને ક્યાંય સગવડતા મળી છે, ઇન ફોર્મ્સ ઓફ કે ઘર છે, ફેમિલી છે, પેરેન્ટ્સ છે, ભાઈ બહેન છે, સ્કૂલિંગ મળ્યું છે, બધાને હોતું નથી. તો દરેક વસ્તુ જે તમને મળી છે એના માટે તમને ગ્રેટિટ્યૂડ હોય, એક રિસ્પેક્ટ હોય કે જે તમને નેચરથી આ બધી જ વસ્તુ મળી છે, તો ઓટોમેટિકલી તમે બીજી બધી જ વસ્તુને રિસ્પેક્ટ આપવા માંડશો. કે જેટલા લોકો આ બધી જ વસ્તુ સાથે સંકળાયેલા છે, તમારા ફ્રેન્ડ્સ, પેરેન્ટ્સ, ગાઈડ્સ, તમને જે કોઈ ગાઈડ આપતું હોય, ગાઈડન્સ આપતું હોય, એ બધા જ લોકો સાથે તમારે રિસ્પેક્ટફુલ બિહેવિયર હોય, અને એ જ તમારા એટિક્વેટ છે, અને એ તમને એકદમ કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરાવે કોઈ પણ જગ્યાએ. ઇટ પ્રોટેક્ટ્સ ધ ફિલિંગ્સ ઓફ અધર્સ. પ્રોપર એટિકેટ રિક્વાયર્સ દેટ યુ મેક અધર્સ કમ્ફર્ટેબલ એન્ડ પ્રોટેક્ટ ધેર ફિલિંગ્સ. બીજો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે જે જનરલી આપણા કન્ટ્રી ગુજરાતમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં વધારે જોવા મળે, ઇન્ડિયામાં વધારે જોવા મળે, કે તમે સામાવાળાને અનકમ્ફર્ટેબલ ક્યારેય ફીલ નહીં કરાવો. તમને ફોર એક્ઝામ્પલ કઈ જગ્યાએ ગયા હોય તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે, અને એમાંથી એક ફ્રેન્ડને તમને ખબર છે કે હી ડઝ નોટ હેવ ધ મની, એની પાસે પૈસા નથી, તો આપણે એને અનકમ્ફર્ટેબલ ક્યારેય ફીલ નહીં કરાવીએ. એવું જ આપણા ફેમિલીમાં, ફ્રેન્ડ સર્કલમાં, કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ગયા હોય, આપણે જે તે વ્યક્તિની જે તે નબળાઈને ઓળખતા હોઈએ તો આપણે એને એક્સપોઝ નહીં કરી દઈએ, એની મસ્કરી નહીં કરીએ. એ બાબતે આપણે બને ત્યાં સુધી એનું સચવાઈ રહે. નોર્મલી જે જાહેરમાં એ વ્યક્તિનું, આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલનું કે ફેમિલીની વ્યક્તિનું સચવાઈ રહે, આપણે એવો પ્રયત્ન કરશું. એટલે શું કે પ્રોટેક્ટ ધેર ફિલિંગ્સ. અને એવું જ આપણી સાથે બીજા લોકો કરશે કે આપણી કંઈક વીકનેસ હોય તો એ લોકો આપણને પ્રોટેક્ટ કરે, એ લોકોની વીકનેસ હોય તો આપણે એ લોકોને પ્રોટેક્ટ કરીએ, એની ફિલિંગ્સને એને ઉતારી ન પાડીએ એ વ્યક્તિને. એટલે ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અ ગુડ એટિક્વેટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ વ્યક્તિ હેન્ડીકેપ છે તો આપણે એના પ્રત્યે દયાભાવ હોય, એને આપણે મસ્કરી ઉતારી ન પાડીએ. કે કોઈ વ્યક્તિને થોડી મેન્ટલી કંઈક પ્રોબ્લેમ છે તો એને પણ આપણે સહાનુભૂતિ આપીએ, એને આપણે હેલ્પ કરીએ, આપણે અગેન એને ઉતારી ન પાડીએ. એટલે જે તે વ્યક્તિની જે પણ કાંઈ નબળાઈ હોય, કે ફિઝિકલી હોય, કે મેન્ટલી હોય, ફાઇનાન્શિયલી હોય, કોઈ પણ રીતે હોય, તો આપણો પહેલો નેચરમાં જ હોય કે કેમ કરીને આપણે એની ફિલિંગ્સને પ્રોટેક્ટ કરીએ, નહીં કે એક્સપોઝ કરીએ. યુ ડુ નોટ પોઈન્ટ આઉટ ધેર એરર્સ ઓર ડ્રો એટેન્શન ટુ ધેર મિસ્ટેક્સ. એની ભૂલોને આપણે આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલની, આપણા ફેમિલીની ભૂલ તરીકે આપણે જોતા નથી. આપણે તરત એ કદાચ ભૂલ થઈ હોય કાંઈ તોય આપણે એને ઇગ્નોર કરીએ છીએ. તો ધીઝ આર ઓલ ધ ગુડ એટિક્વેટ્સ. ઇટ મેક્સ કમ્યુનિકેશન ક્લિયરર. Etiquette enhances communication by breaking down barriers, not erecting them. સારા એટિક્વેટવાળા વ્યક્તિ, સારા સંસ્કારવાળા વ્યક્તિ પોતાના ફેમિલીમાં, ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કે નજીકમાં ક્યાંય પણ વાતચીત કરવાનું બંધ નહીં કરી દે. ક્યાંય પણ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હશે તો બનતો એટલો પ્રયત્ન રાખશે કે કન્ટિન્યુઅસ કોમ્યુનિકેશન, વાતચીત ચાલુ રહે. કારણ કે એ વાતચીત એક જ એવો જરિયો છે કે કાંઈ પણ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગયું હશે, કાંઈ પણ બન્યું હશે, બનવાનું જ છે, જે તે જગ્યાએ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ થવાની જ છે, પ્રોબ્લેમ્સ થવાના જ છે. પણ વાતચીત ચાલુ રહે તો સમય જતાં બધા જ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આવી જાય. એટલે કોમ્યુનિકેશન રાખવું, વાતચીત રાખવી, વાત બંધ ન કરી દેવી, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સમય જતાં બીજી બધી વસ્તુ તો ઓગળી જતી હોય. ઇટ વિલ એન્હાન્સ યોર સ્ટેટસ એટ વર્ક.
In any working situation, you are perceived as more capable, more professional, and more intelligent if you are familiar with the proper code of conduct for workplace. વર્કપ્લેસની અંદર પણ જે તે જગ્યાએ જાઓ તો તમે દરેક વ્યક્તિને જો હેલ્પ કરતા હોય, દરેક વ્યક્તિને ગાઈડ કરતા હોય, એ તમારો સિનિયર હોય કે જુનિયર હોય કે એકદમ જુનિયર હોય કે સાવ ફ્રેશર હોય, તમે દરેક જગ્યાએ તમારી ઇરેસ્પેક્ટિવ ઓફ યોર પોસ્ટ, તમારી ડિગ્રી હોય, તમે દરેક વ્યક્તિને નાનામાં નાની વ્યક્તિને જો તમે હેલ્પ કરો તો દેટ શોડ અ ગુડ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ. એ એટિકેટમાં ગણાય છે. ઇટ મેક્સ ગુડ ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન્સ. The first 5 to 7 seconds after you meet someone are crucial. Your first impression lingers in other person's mind long after you are gone. Okay, first impression is last impression. પહેલી વાર તમે કોઈક વ્યક્તિને મેળવો તો એની શરૂઆતની જે સમય હોય, શરૂઆતની સેકન્ડ હોય, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. ત્યાં જ તેના મગજમાં તમારી છાપ પડી જાય. તો એ છાપ કેવી પડે છે પહેલી ઇમ્પ્રેશન ઉપર પછી હોય. ઇફ યુ યુઝ પ્રોપર એટિકેટ, એટલે તમે વ્યવસ્થિત વર્તન, તમે બિહેવ વ્યવસ્થિત કરેલું હોય, તમને જેવી રીતે એ સામે વ્યક્તિ પરસીવ કરે તો વ્યવસ્થિત બિહેવિયર ઉપરથી કરે તો એ તમારે ઇમ્પ્રેશન પોઝિટિવ રહેશે એના માઇન્ડમાં. ધ ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન વિલ બી અ પોઝિટિવ વન. આપણે બાકીનો લેક્ચર નેક્સ્ટ લેક્ચરથી કન્ટિન્યુ કરશું. અત્યારે આપણે આ લેક્ચરને એન્ડ કરીએ છીએ.